ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड, इस सब की जांच कितों तक पहुंची, हुण तक की एक्शन होया, ये सारे सवाल अजे तक बाकी है। कि 7 साल हो गए है, कुछ घंटे बाकी है, अगली जिहड़ी बरसी आने वाली है, तो उन्हां कुछ घंटे बाकियां दे विच साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल तो भी पुछगिछ हुई है। किन्नी पुछगिछ हुई है, की सवाल किए गए, इनकी डिटेल, इनका वेरवा किन्ना बाहर निकलेगा अज नहीं पता, पर इस पुछगिछ विच नवां की किया गया, ये सवाल जरूर है जिहड़ा वो अज भी पूछा जा रहा है। तो SIT इस तो पहला कोटपुरा बत्तियां वाले चौंक भी पहुंची सी, उस तो बाद प्रकाश सिंह बादल तो पुछगिछ हुई है। तो असीं इक्को सवाल पूछांगे, 7 साल बाद बादल नूं की याद? बड़ा सवाल तुहाडे सामने, बड़ा सवाल असीं पुछांगे, बरगाड़ी कांड की बरसी तो पहला साबका मुख मंत्री बादल तो पुछगिछ का पोलीटिकल कनैक्शन की है। इस सवाल पर बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है उन्हां तुहाडा तारुफ कराउने आ, तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। गुरिंदर सिंह मेहंदी रत्ता सीनियर जर्नलिस्ट ने, तो कोटपुरा की धरती जिथे ये सब कुछ होया, बरगाड़ी उहदे नेड़े ही है, बहबल कला उहदे नेड़े है, तो उत्थों इस नूं बहुत चंगी तरह बहुत नेड़ों देखिया। सीनियर जर्नलिस्ट है, सिख कारकुन वजों भी, तो मुख तौर पर इन्हां दी मौजूदगी हर उस पुछगिछ विच हुंदी है जदों उत्थे कोई जांच टीम पहुंचती है। गुरिंदर सिंह मेहंदी रत्ता का एक क्या होया शब्द है जिहड़ा बहुत वैल्यूएबल है, हो सकता पोलीटिकल पार्टियां नूं ये शब्द पसंद ना होण। गुरिंदर सिंह मेहंदी रत्ता तुहाडा बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। करनाल साहब पीर अहमद श्रोमणी अकाली दल स्पोक्स पर्सन है, पार्टी लाइन तो हट के किन्नी गल कर सकते पीर अहमद साहब, सवाल जरूर होणगे। पीर अहमद साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। अहबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, इन्हों तो समझने की कोशिश करा कि इन्होंने कहा सीगा कि साडी सरकार आऊगी तो इंसाफ दवावांगे। 24 घंटे वाला बयान भी साडे कोले हजे तक पिया, पर 24 घंटे इत्थां महीने कई बीत गया। सवाल इन्हों तो भी होंगे। गरेवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। खड़ियाल साहब उस पार्टी में बिलोंग करते हैं जिहड़ी पार्टी ने इस मुद्दे ते चोणां जित्तियां सी, सरकार बनाई सी, पर कीता की है? सवाल यही है, झोली अड़ते रहे इन्होंने लीडर विधान सभा च खड़ के, पर झोली अड्डी रह गई। और खड़ियाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सब तो पहला सवाल पीर अहमद साहब तुहानूं करना चाहूँगा। पीर अहमद साहब, प्रकाश सिंह बादल हरां दी इन्नी उम्र हो गई है, 7 साल बाद उन्होंने कुछ याद होगा? पीर अहमद साहब क्यों नहीं, सब कुछ याद रहिंदा है। याद देखो, एडा वड्डा घाण जिहड़ा होया पंजाब दी धरती दे उत्ते ते अज तक नहीं रुकिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र जिहड़ी साडी जिन्ने छतर छाया हेठ आपां सारे ही धर्म जिहड़े आ वो गुरु साहब दा सत्कार करदे ने। मनुखता नूं प्यार करन वाला गुरु साहब प्रति समर्पित ही हुंदा, कोई भी प्राणी होवे। ते अजे 3 दिन पहला ही कत्थू नंगल साहब दी पवित्र धरती दे उत्ते घटना वापरी है। एक औरत ने जिस तरीके दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी कीती है, इस दा मतलब यह आ कि 2015 तो लैके अज तक, उस तो पहला ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ? ਚਲੋ ਪੀਰ ਅहमद ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ? ਪੀਰ ਅहमद ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੂਗਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਪੀਰ ਅहमद ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਂਛਨ ਲੱਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ
ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ। ਉਸ ਸਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਸੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ SIT? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਫਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ SIT ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉੱਥੇ SIT ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 24-25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ CM ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਡਿਪਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ OSD ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ADGP ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ SIT ਦਾ ਗਠਨ। ਉਹ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड ਦੀ, ਤਾਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਸਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਰਜੂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल तुहाडे सामने है, बरगाड़ी कांड की बरसी तो पहला साबका मुख्य मंत्री बादल तो पुछगिछ का पोलीटिकल कनैक्शन की है? अहबाब सिंह गरेवाल, ये
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤਰੇੜ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਨਿਬੜ ਲੈਣਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਹੋਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? केपी जी, मैं 2-3 देखो मेहंदी रत्ता साहब ने बहुत सोहने तरीके नाल तत्थ सामने रखे ने। मैं 2-3 चीज़ां ऐड करा। बड़ी बदकिस्मती नाल जदों ये पहली बेअदबी हुंदी है, वो एक बड़े प्लैंड तरीके नाल हुंदी है, एंड उस तो बाद हुण जिहड़े हो रहे ने, जिहड़ियां बेअदबियां हो रही, वो कॉपी कैट अटैक्स ने, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, कई थावां ते होया नहीं होया, मैं उहदे च नहीं पैना चाहूँगा। रही SIT की गल, उहनूं मॉनिटर मानयोग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, पर पंजाब सरकार की मंशा ते दिशा बिल्कुल क्लीयर है कि इन्हां मुद्दों विच बिना किसी इंटरफेरेंस तो, बिना किसी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व तो, क्योंकि बहुत सियासत होगी, बहुत मैं एक सवाल करना गरेवाल साहब, मैं एक सवाल कर ला जी जी गरेवाल साहब, मैं सवाल इस करके कर रहा, तुसीं कहने बिल्कुल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, मैं तुहाडी गल मान के तुरदा। जदों हुण ये इन्ने साल हो गए है, उस तो पहला उन्होंने एक प्रोग्राम लिखिया होया, उस तो पहला बत्तियां वाले चौंक च SIT जाती है, फिर प्रकाश सिंह बाल तो पुछगिछ करती है, हो सकता है कि कुछ घंटे पहला किसी होर तो पुछगिछ हो जाए। गरेवाल साहब, मेरा सवाल है, ये तुहानूं पोलीटिकल कनैक्शन नहीं लगता? विरोधियों नूं लगदा पिया, मैं तां सवाल कर रहा। मैं KP जी तां कह रहा क्योंकि SIT की जिहड़ी मॉनिटरिंग है 100% हाई कोर्ट कर रही है। ये तुसीं जाणदे होगे, असीं तां अफसर भी नहीं चेंज कर सकते, चाहे असीं उस अफसर नाल खुश होइए चाहे ना होइए। पहली गल। दूजी गल, मैं एक गल जी कहनी चाहूँगा कि जिहड़ा घटनाक्रम, अज बादल साहब वाली गल ते आ जाने बट जिहड़ा घटनाक्रम है बड़ा मंदभाग गल सी। मैं पहला भी उदाहरण दिता सी कि दुख निवारण साहब गुरुद्वारा साहब मत्था टेकण गया, मैं ते मेरा परिवार आह इलैक्शनां तो पहला, ते 4 बंदे तलवारां वाले महाराज दे ताबे खड़े, ते मेरा बेटा मत्था टेकदा, वो रेलिंग फड़ लैंदा, ते वो जदों मत्था टेक रहा सी, मैनूं दिलों घबराहट हुई कि जे बच्चे तो कुछ हिल हुल गया ते किते इहो जिहा इल्जाम ना लग जाए। ये जिहड़ा फीयर है, रब दे घर जाण दा जिहड़ा डर पा दित्ता गया लोगां च, वो बहुत माड़ी गल है। ते बादल साहब नूं पुछगिछ, बादल साहब उन्हां दा बहुत सत्कारयोग ने, बड़ी उम्र है उन्हां दी, पर पुत्तर मोह च इह काम हुंदे ने जी। पुत्तर मोह च किसी ना किसी तरीके नाल कई गलतियां भी हो जांदियां ने बंदे तो। ते मेन गल इह है कि एक पंथक पार्टी होवे, पंथक सरकार होवे, ते इस तरह की साजिश घड़ी जावे, एंड ऑब्वियसली उहदे बाद मिसहैंडलिंग होवे, उस तो बाद पंथक इकट्ठां ते मैं सारी गल्लां सुन लिया गरेवाल साहब, सब सुन लिया सर, गरेवाल साहब सब सुन लिया सर। पुत्तर मोह विच गलती हो गई, तुसीं ये भी इल्जाम लाता, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਸਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ? ਜੀ मैं एग्जैक्टली ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ KP ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਮॉनिटर ਦਾ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਇਟ ਅਪਨ ਹਿਮਸੈਲਫ कि मैं किसी भी हाल च इनू लॉजिकल कंक्लूजन ते लेके जाऊंगा, ते जिस तरह का प्रेशर उन्होंने बनाया आप सोच भी नहीं सकते। पर मैं गरेवाल साहब, मैं सवाल कर ला, गरेवाल साहब ਤੁਹਾਡੀ इजाजत होवे तो मैं सवाल कर ला गरेवाल साहब, ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, मैं बिल्कुल मानदा, उस तो बाद तो बोल पे ना जी। एक डेकोरम हुंदा, हर बंदे नूं समा दिता जांदा, एक तरीके नाल डेकोरम हुंदा, ऐतकी समा भी दिता गया, एंड उन्हां दी इनपुट्स भी ले गए ने। इत्थे आपां नूं 2 चीज़ां करनियां पैणगीਆਂ KP जी, बहुत केयरफुली ट्रेड करना पऊगा कि किते ਇਹ पर्सनल बैटल ना बन जाए, ਇਹ पर्सनल बैटल ना बने, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਪੀ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, I think ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ KP ਜੀ ਮੈਟਰ ਹਜੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਸੋ देयरफॉर ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ CM ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਪੁਲਿਸ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, they work at the behest of the legislature, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਤੇ, KP ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਨੈਂਟ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੂਈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? 4.5 ਸਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 75-25 ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, 111 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਏ KP ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਫਾਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ April 9 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਤਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਕਿ KP ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ KP ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੈਸ਼ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੌਜਿਕ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ KP ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, KP ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਆਈਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਟਰ। ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲਾਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਵੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਘੇ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼। ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਟਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਜ਼ ਸਮਬਡੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਟੂ ਡਿਪੋਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਰਾਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਿਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਜੋ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਦੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਟ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਟ ਕੋਲੇ ਡਿਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੇਸ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 3 SITs ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਤ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਸਰ ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਗਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਲੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਲਵਾਤੀ। ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ, ਠੀਕ। ਗਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਇੱਧਰ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਪੀੜਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਮਿਲੂਗਾ? ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਅਦਾਲਤ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 10 ਮਈ ਨੂੰ 2021, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਮਈ 2021 ਨੂੰ LK ਯਾਦਵ ਜੋ ADGP ਨੇ ਤੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 9879983237, ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ newsit2021 ਕੋਟਪੁਰਾ case@gmail.com। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਮਜਾ ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 2 ਸਿਰੋਂ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨਾ ਮੁੰਡਾ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। 24 ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SITਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਰ। ਉਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੋਲੀकांड ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਕੇ ਨਕਲ ਸਬੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਇਲਟ ਜੀਪ ਤੇ ਖੁਦ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। 5 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਈਬਲ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਮੋਰਚਾ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 54 ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵਫਦ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ KP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 10 ਮਈ ਨੂੰ, 10 ਜੂਨ ਨੂੰ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਮਕ ਹੀ ਛਿੜਕਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 ਸਰਕਾਰਾਂ, 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰੋਂ ਮੁੰਨੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਅਨਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਸਰ, 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ KP ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਚ ਅੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ। 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀ?
ਨਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਪਟਰੀ ਤੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀਜ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬੱਗਾ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀਜ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੁਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੱਗੇ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੋ ਗੁੱਟ ਸੀਗੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, I personally feel it could have been handled better, but ਬੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਕਿਨ ਤੋਂ ਮੰਗਣ? ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ SIT ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ? ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ IG ਤੋਂ MLA ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ। ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ? SIT ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ SIT ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫालतू ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। 100% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰਸਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ, ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ।
ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਹੁਣ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਸਵਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਪੀ ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈ ਲੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ 4 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲੈ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਟੋਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ ਕਰਵਾਵੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ प्लीज रुक जाओ खड़ियाल साहब रुक जाओ प्लीज खड़ियाल साहब रुक जाओ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਊਗੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਡੀਰੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਪੀਸੀਆਰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਬੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਊਗੀ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਸਰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਂਗਾ ਸਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਸਰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬੋਲੂਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਰ
ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਸਰ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਸਰ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 7 ਮਿੰਟ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ ਆ। 7 ਮਿੰਟ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, 7 ਮਿੰਟ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਸਰ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਸਵਾਲ। ਸੌਰੀ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਡਿਬੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਗਾ ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਗਾ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਹ ਮੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੇਪੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਵਾਲ, ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਸਰ, ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਸਬਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਗ੍ਰਿੰਦਰ ਮੇਦੀ ਰੱਤਾ
गुरिंदर मेहंदी आम आदमी एक पार्टी मिनट वाले प्लीज खड़ियाल साहब रुक जाओ ना, खड़ियाल साहब रुक जाओ प्लीज, खड़ियाल साहब रुक जाओ, ਆਪਾਂ ਸਰ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮੇਹੰਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਜੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਜੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਨਾ ਛੇੜੋ ਪਲੀਜ਼, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ ਸਰ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ 31 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਪਲੀਜ਼। ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ 111 ਦਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਮੇਡੀ ਕੈਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਬਚਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਤਕੀਦ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੀਏ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੀਏ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਉਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।